दोस्तों अज मैं तुहाडे नाल विचार चर्चा करनी है बड़े पक्ष के मसले ते यूनीफॉर्म सिविल कोड जिहड़ा कि बीजेपी की सरकार सारे देश दे विच एक सारे धर्मां दे वास्ते एक ही कानून बनाना चाहती है। विशेष तौर पर जिहड़े पर्सनल लॉज ने, क्योंकि आपां सारे जानते कि भारत जिहड़ा वा इहदे च बहुत सारे धर्म ने, बहुत सारियां कौमां ने, बहुत सारियां जातां ने और सारे धर्मां दे अपने अलग अलग रीति रिवाज ने। ये अज दे नहीं गे, ये हज़ारां सालों तो अपने सब दे अलग अलग ने। और साडे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने, बाबा साहब अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उन्होंने इस गल का ध्यान सीगा कि मुसलमानों ने अपने ब्याह शादियां, मरना जमना किस ढंग दे नाल करना, उन्होंने उस तरह की प्रोविजन की सी, उन्होंने पर्सनल लॉज बनाए थे। इस तरह जिहड़ियां होर घट गिनतियां ने, चाहे वह सिख ने, चाहे वह ईसाई ने, चाहे वह जैनी ने, चाहे वह बोधी ने या होर जिहड़ियां इस तरह दी ट्राइब्स ने, जिहड़े ट्राइबल लोग ने, बहुत सारे इस तरह के ने जिहड़े उन्हां दा नॉर्मल समाज नाल कोई मेल नहीं खांदा। तो ये काफ़ी अरसे तो यह डिबेट चलता सीगा कि की सारे देश नूं एक यूनीफॉर्म सिविल कोड चला सकता वा, लेकिन पिछले 75 साल विच इसनूं अंजाम नहीं दिता गया, क्योंकि बहुत सारी एक समाज के वड्डे हिस्से वालों इस गल का हमेशा विरोध होता रहा और ये पर्टिकुलरली जिहड़ियां माइनॉरिटीज़ ने उन्होंने बहुत डट के विरोध किया। हुण एक बार बीजेपी ने फिर इसनूं पब्लिक डोमेन च लैके आए ने और तुसीं देख रहे हो कि अखबारां विच, टैलीविजन ते चर्चा चल रही। बीजेपी के इरादियां दा, मनसूबियां दा आपां सब नूं पता वा कि वह मैजोरिटेरियन कम्यूनिटी दे नाल पॉलिटिक्स कर रही है। एक वर्ग दे नाल लैके उन्हां दी गल, धर्म की गल करके वो अपना जिहड़ा है पोलिटिकल एजेंडा नूं अगे फॉरवर्ड कर रहे हैं उन्होंने, और वो छुपा के भी नहीं करते। हुणे पार्लीमेंट का नवीं जिहड़ी पार्लीमेंट की बिल्डिंग का उद्घाटन होया, हालांकि साडा कॉन्स्टिट्यूशन पर्टिकुलरली जिहड़ा उहदे च मुढ़ला असूल है कि असीं एक भारत जिहड़ा एक सैकुलर देश है, यानी कि सारे धर्मां का बराबर का सत्कार किया जाऊ। लेकिन पार्लीमेंट के उद्घाटन वेले सारे देश के कोने कोने दे विचों केवल एक धर्म के लोगों को उत्थे इकट्ठे करके ते उन्हां दे राहीं पार्लीमेंट का जिहड़ा भी पूजा कराई गई या जिहड़ा उद्घाटन कराया गया उन्होंने अहमियत दी गई, बाकी सारे धर्म जिहड़े सीगे उन्होंने उरे परे करता। सो बीजेपी के एजेंडे बारे आपां नूं सब नूं पता वा, लेकिन अफसोस सानूं इस गल का कि जिहड़ी पंजाब च इस वेले आम आदमी पार्टी की सरकार है, इन्हां दे 7 मैंबर राज्य सभा, वो पंजाब के लोगों ने पहला 92 MLA जिताए। उन्होंने 92 MLA ने यह नहीं देखा, ना किसी ने कहा केजरीवाल नूं कि तुसीं बनाउण लगे हो राज्य सभा के मैंबर्स। ਉਹਦੇ ਚ बहुत सारे मैंबर्स ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ नॉन पंजाबी यानी कि बाहरों ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸ਼ਰਾਰਤ ਭਰਪੂਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਵਾਇਆ ਜਸਟ ਟੂ ਟੈਸਟ ਦ ਵਾਟਰਸ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਖਲਬਲੀ ਮਚੂਗੀ। संदीप पाठक ने कहा कि यूनीफॉर्म सिविल कोड जिहड़ा वा इहदे ते विचार चर्चा होनी चाहिए और वो बीजेपी नाल प्रिंसीपल तौर पर यानी कि सिद्धांतक तौर पर बीजेपी दे इस यूनीफॉर्म सिविल कोड के उत्ते सहमत ने। ये बहुत डेंजरस स्टेटमेंट है। मैं खास तौर पर माइनॉरिटीज़ नूं वार्न करना चाहना और पंजाब के लोगों को करना चाहना कि दिस विल ओवरराइड ऑल योर जिहड़े राइट्स हैगे ने जिहड़े इस वक्त साडे धर्म नूं दिते हुए हैं। उन्हां चों विशेष तौर पर प्रचलित कानून के बारे अजकल चर्चा और भगवंत सिंह मान ने आप जिक्र किया कि असीं पंजाब दे विच आनंद मैरिज एक्ट लागू करांगे। हाले तक जिहड़ियां सिखां दीयां जिन्नियां ब्याह शादियां रजिस्टर हो रही सीगियां वो पुराने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही हो रही सीगियां। जिहड़ा प्रॉपर फुल फ्लैजड आनंद मैरिज एक्ट एक सैपरेट सानू एक्ट देना सी, वो हाले तक बन नहीं सकिया। हालांकि पार्लीमेंट में इसकी काफ़ी जदोजहद काफ़ी अरसे तो होंदी रही। भगवंत मान ने पिछे जे कहा कि असीं आनंद मैरिज एक्ट पंजाब दे विच लागू करांगे, परंतु इन्हां दा मैंबर पार्लीमेंट जिहड़ा भगवंत मान तो भी ज़्यादा पावरफुल है संदीप पाठक, वो कह रहा असीं यूनीफॉर्म सिविल कोड के हक में। अगर यूनीफॉर्म सिविल कोड लागू हुंदा अपने देश में तो समझ लेना कि आनंद मैरिज एक्ट, शरियात लॉ, निकाह ते जो उन्होंने तलाक के कानून ने, मुसलमानों के जो ईसाइयां के शादी के हैगे ने, वो सारे दे विल बी प्रिज्यूम टू बी रिडंडेंट, यानी कि सारे खत्म हो जाएंगे। फिर एक कोई यूनीफॉर्म सिविल कोड जिहड़ा बनूगा वो सारे धर्मां नूं गवर्न करेगा। ये तो भी एक डेंजरस सिचुएशन विशेष तौर पर पंजाब के सिखां दे वास्ते आ कि जिहड़ा साडा सिख गुरुद्वारा एक्ट है 1925
ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇਨ ਪਲੇਸ, ਇਟ ਮਾਈਟ ਆਲਸੋ ਓਵਰਰਾਈਡ ਦੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਆਫ 1925। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀੋਂ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਹਮੇਤੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਹਮਦਰਦ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਏ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ। ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਘੁੰਮੇ, ਮਿਲੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਉਮਾਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ, ਫਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਏ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਟੋਨਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜਿਆ ਵਾ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜਿਆ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 3 ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਬਣਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਐਬਰੋਗੇਟ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 3 ਯੂਟੀਜ਼ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਉਮਾਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਫਾਰਮਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਰ ਫਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ 23 ਜੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਤਾ, ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ CAA ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ CAA ਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਔਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੌਫਟ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਇੰਪੈਕਟ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਮੋਦੀ ਆ, ਉਸੇ ਲਈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੰਡਕਟ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਦੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਉੱਥੇ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰਠ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਥਰਸ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਦਲਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਵਰਨਾ ਰੋਜ਼ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਅਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ SGPC ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੰਨਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, SGPC ਵਿੱਚ 100 ਨੁਕਸ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਹੋਣਗੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਹੈ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ 50 ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪੌਣੇ 200 ਦਾ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਹਾਊਸ ਹੈ, 50 ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਅਸੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਤੇ, 50 ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ SGPC ਖੋਲਣਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ SGPC ਤੇ ਵੀ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਲਿਬਰਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਰਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਟਾਇਰਡ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਿਸਿਸ ਬੇਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਹੇਤੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀੋਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਐਮੀਨੈਂਟ ਡਾਕਟਰਸ ਛੱਡ ਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਵੀ ਰਿਹਾ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਰਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀੋਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੈਲਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੰਮੇ ਪਏ ਰਹੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।